everyone. Say amen. The second word is Mishkan. दूसरा शब्द आहे मिशकान. Everyone say Mishkan. मिशकान. Mishkan in the Hebrew language, हिब्री भाषेमध्ये, in the Hebrew Bible, हिब्री भाषेमध्ये for the tabernacle of Moses, Mishkan word has used. मोशेच्या मंडपासाठी हिब्री शब्द मिस्कल हा तिथे वापरलेला आहे. And it is used for the inner part of the house. आणि त्या घराच्या आंतरिक भागासाठी, आतल्या भागासाठी त्याचा उपयोग केलेला आहे. But in the scripture, Amos 9 and 11, परंतु वचनामध्ये आमोस 9:11 मध्ये no Ohel, no Mishkan. तिथं ओहेल पण नाहीये, मिशकान हा So शब्द the पण वापरला. third word is used, and that is Sukkah. आणि तिसरा शब्द वापरलेला आहे आणि तो म्हणजे सुकाह Hallelujah. We can call it as also Sukkot. किंवा सुकोत असं सुद्धा त्याला म्हणतात. Everyone say Sukkot. म्हणा सुकोत. Say it loudly, church. म्हणा. Now one question. Tell me the three words. आता तीन शब्द सांगा मला. Very brilliant people. Thank God. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Are you excited? So what is the meaning by Sukkot? आता सुकोत या शब्दाचा अर्थ काय? Sukkot means a temporary shelter. सुकोत म्हणजे तात्पुरतं एक घर राहण्यासाठी. This building is permanent. It is built very nicely and it's permanent. हा जो हॉल आहे परमनंट आहे, खूप छान बांधलेला आहे. And we can say a small hut. We can call it as a temporary shelter. परंतु बाहेर एक छोटीशी झोपडी आहे, त्या झोपडीला आम्ही काय म्हणू, ही थोड्या वेळासाठी आहे. When there is a wedding at your house, what do you put? Some tent outside the house. घरी असल्यावर, घरात लग्न असल्यावर आम्ही एक मांडव टाकतो नाही का? Yes or no? It's a temporary. It's not permanent. तो मांडव काय नेहमीसाठी असतो का? थोड्या दिवसासाठी. So that tabernacle, or we can call that shelter as a Sukkot. आणि म्हणून अशा प्रकारच्या तंबूसाठी किंवा झोपडीला किंवा मंडपाला आम्ही सुकोत असं म्हणतो. So God is saying, I will raise that fallen shelter once again. आणि परमेश्वर म्हणतो की ते पडलेले जे वसाहत आहे किंवा घर आहे ते मी पुन्हा बांधेन. Can you say amen to that? तुम्ही आमेन म्हणाल का? God is not saying, I will build 100 floor big building. परमेश्वर हे म्हणत नाही की मी 100 ताळाची एक मोठी इमारत बांधेन. God is not saying, I will build the Ark of Noah once again. परमेश्वर असं म्हणत नाहीये की मी नोहाचं टाळू पुन्हा एकदा बांधेन. God is not saying, I will build the tallest building in the world. I'm not going to build that. आणि परमेश्वर असं म्हणत नाहीये की जगातली सगळ्यात मोठी इमारत मी बांधेन. But God is saying that small hut, I will build it again. परंतु परमेश्वर म्हणतो की छोटीशी झोपडी जी पडलेली आहे तिला मी पुन्हा उभारेन. What is special in that small hut? आता त्या David, छोट्याशा झोपडीमध्ये जी पडलेली आहे तिचं महत्त्व काय आहे? what is the importance of that small hut of David? ती दाविदाची छोटीशी झोपडी त्याचं महत्त्व काय आहे? Let us go back. What happened in the previous days? आणि पूर्वीच्या दिवसामध्ये, पुरातन दिवसामध्ये काय झालं ते आपण जाऊया. One day David decided, I will bring Ark of Covenant back to my land. आणि एकदा दाविदाने विचार केला की मी दावीदपुरामध्ये देवाच्या कराराचा कोश आणेन. He took 30,000 people with him and he went to bring that Ark of Covenant. आणि मग त्याने स्वतः सोबत 30,000 लोक घेतले आणि देवाच्या कराराचा कोश दावीदपुरात आणण्यासाठी गेले. Everyone is rejoicing, dancing and singing glory to the Lord. सर्वजण आनंद उत्सव करत होते, नाचत होते, देवाला गौरव देत होते. Because David knew in his heart, I am bringing the Ark of Covenant. It means I am bringing the princes. प्रत्यक्ष उपस्थिती माझ्या नगरात आणत आहे. They brought the new oxen cart and they kept the Ark of Covenant in. People are around them आणि काही लोक आजूबाजू आहेत and the 30,000 people rejoicing and dancing. आणि 30,000 लोक आनंद उत्सव करतायत, नाचतायत त्या They are करारात. singing the hymns and they are worshiping the Lord. ते स्तोत्र गातायत, स्तुती आराधना करतायत, देवाची आराधना करतायत. Something happened. परंतु त्या ठिकाणी काहीतरी घडलं. As the oxen was carrying that Ark of Covenant into the cart, जसे ते बैल ती गाडी खेचून नेत होते, one oxen stumbled एक बैलाला ठेच लागली and immediately the Ark of Covenant was about to fall. आणि लगेच असं झालं की तो जो कराराचा कोश आहे तो थोडासा हलला आणि पडायला So लागला. exactly next to the Ark of Covenant there was a man whose name was Uzzah. आणि मग त्या कराराच्या कोशाच्या बाजूलाच एक मनुष्य होता ज्याचं नाव उज्जा होतं. So he saw त्यांनी पाहिलं the presence of God. देवाची उपस्थिती Is here on this Ark of Covenant. या कराराच्या कोशामध्ये आहे. It should not fall down. ती पडलं नाही पाहिजे. Oh, he just
touched that ark of आणि मग covenant त्यांनी लगेचच त्या कराच्या कोशाला हात लावला धरण्यासाठी, to protect the ark of covenant. जेणेकरून ते पडू नये. Did he good? Did good or bad? त्यांनी चांगलं केलं का वाईट केलं? What he did is it was good or bad? चांगलं केलं का वाईट केलं? Just tell me something. सांगा काय झालं? He did good or bad, church? त्यांनी चांगलं केलं का वाईट केलं? Say somebody. पडू नये म्हणून त्यांनी धरलं, चांगलं का वाईट? पडू द्यायचे का दरवाजा कोश खाली? पडू द्या, आपल्याला काय आवडत नाही. देवाचं आपलं काय? असंच करतात चर्चचे लोक. चर्चचे लोक असेच करतात. मागे जाऊन ठेवली meeting, Pastor बघून घेते. Let him see what. It is not about me. Let him do whatever he is doing. Church belongs to him. त्यांना असं वाटतं की चर्च पालकाचं आहे, पालकाची जबाबदारी त्यांनीच करायला पाहिजे सगळं. Pastor is not the church. We are the church. पास्टर चर्च नाही, चर्च तुम्ही सगळेजण मिळून आहात. He is the angel for this church. तो या चर्चसाठी दूत आहे, Hallelujah. But we are the church. परंतु आम्ही मंडळी आहोत. So my brothers and sisters, माझ्या बंधू भगिनींनो, what the Ujja did, it was good or bad? मग उज्जैनी जे केलं ते चांगलं केलं का वाईट केलं? I want answer from you. What, Sunny brother? Not good. संधी मिळून He did good. He did. त्यांनी चांगलं केलं, पडू दिलं नाही. Hallelujah. Hallelujah. तो कराराचा कोश खाली पडू दिला नाही, हे त्याने चांगलं केलं. Hallelujah. It was really a good act. ही चांगली कृती होती त्याच्याकडून. But the question arises, पण आता प्रश्न हा आला, why he died? तो मेला का? लगेच हात लावताच बोले यीशु मसीह की जय. Why he died? तो मेला का? Pastor, if you say he did good, then why he died? पास्टर तुम्ही म्हणता की त्याने चांगलं केलं, मग तो मेला कसा? In the book of Levites, many a times God told Moses, when you take the ark of covenant from one land to another land, you should carry that ark of covenant on your shoulder. आणि म्हणून लेवीच्या पुस्तकामध्ये परमेश्वराने मोशेला हे सांगितलं की देवाच्या कराराचा कोश एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणावर नेण्यासाठी तू त्याला खांद्यावर वाहून नेलं पाहिजे. Hallelujah. All the Levites, they had a privilege to carry the ark of covenant on their आणि shoulders. लेवी लोकांना ही सुसंधी होती, त्याचं सौभाग्य होतं की देवाच्या कराराचा कोश त्याने आपल्या खांद्यावर वाहून न्यावा. God is not interested in your bullock carts. देव तुमच्या बैलगाडीमध्ये इंटरेस्टेड नाहीये. God is not interested in your big आणि house. तुमच्या मोठ्या घरामध्ये देवाला काही रुची नाहीये. God is not interested in your Mercedes Benz. तुमच्या मर्सिडीज बेंझमध्ये देवाला काही रुची But the नाहीये. heavenly God, He is interested in your life. परंतु देवाला स्वर्गीय देव तुमच्या जीवनामध्ये रस He घेतो. don't want your big cars and your houses. तुमची मोठमोठ्या गाड्या, मोठमोठे घरं यामध्ये देव रुची घेत नाही. He need you to carry His presence. त्याला तुमची गरज आहे की तुम्ही त्याच्या कराराचा कोश आपल्या खांद्यावर वाहावा. He wants to dwell inside of you. त्याची इच्छा आहे की त्याने तुमच्यामध्ये वस्ती करावी. Hallelujah. Hallelujah. That day they kept the ark of covenant inside. परंतु त्या दिवशी दाखवला तो देवाचा कराराचा कोश त्या बैलगाडीवर बांधला होता. When he touched the Ujja touched, आणि म्हणून जेव्हा पुजारीला स्पर्श केला, God must have said from heaven, देवाने स्वर्गातून असं म्हटलं असेल कदाचित, if you cannot carry my presence, even don't try to touch it. जर तू माझं ओझं, माझी उपस्थिती खांद्यावर वाहू शकत नाही तर माझ्या कोशाला हात सुद्धा लावू नकोस. Can you say amen? तुम्ही असं म्हणाल काय? Hallelujah. In the Old Testament, जुन्या करारामध्ये the Spirit of God was hovering over the water. देवाचा आत्मा पाण्यावर तळपत होता. When the Spirit of God came and visited Moses, it was just burning inside the bush. आणि ज्यावेळेस देवाच्या आत्म्याने मोशेची भेट घेतली, One thing, परंतु आज सकाळी मी या ठिकाणी एक गोष्ट तुम्हाला the सांगतो. Spirit of God is no more hovering over the water. देवाचा आत्मा आता काही पाण्यावर तळपत नाही. The Spirit of God, even it is not inside the bush, देवाचा आत्मा त्या जळत्या झुडपामध्ये सुद्धा नाहीये. but the Spirit of God dwells inside of परंतु you. देवाचा आत्मा तुमच्यामध्ये वस्ती करतो. You are the temple of God. तुम्ही देवाचं मंदिर आहात. Can you shout a big hallelujah? Many times, अनेकदा many people here, अनेक लोक या ठिकाणी hallelujah, you're going to many pastors. तुम्ही अनेक पालकांकडे जाता. Settle down somewhere, my church. Settle down somewhere. तुम्ही इतर पालकांकडे सुद्धा फिरता. You go to many crusades from here to there, just like a bird, you go everywhere.
मी तुम्हाला सांगतो की तुम्ही वेगवेगळ्या ठिकाणी इकडून तिकडे स्थिर नाहीये, तुम्ही एका ठिकाणी स्थिर व्हा. Some people may be here, you're attending several services under several pastors. तुम्ही अनेक सर्व्हिसेस इतर चर्चेसला इतर चर्चमध्ये तुम्ही भटकत राहता. Hallelujah. Church, try to understand what I'm saying. कृपा करून लक्ष देऊन समजून घेण्याचा प्रयत्न करा मी काय सांगतो. I am a doctor by profession, but I cannot heal an ant in this church right now. मी एक डॉक्टर आहे तरीही एक मुंगीला सुद्धा मी बरं करू शकत नाही. But Jesus is one who heals every sickness. परंतु येशू तो आहे जो प्रत्येक रोग आजार बरे करणारा आहे. He is the true healer. तो खरा आरोग्यदाता परमेश्वर. Whatever you are searching for, you have to go to several places. God can do it here right now. जे तुम्ही शोध करता इकडे तिकडे भटकू नका. हीच ती जागा इथे तुम्ही एका ठिकाणी तुम्ही स्थिर. There is prophecy, the whole church will run there. एखादा संदेश आला सगळेजण तिकडे पळतात. There are healings, everybody will run there. इकडे हिलिंग तयार झाली सगळेजण तिकडे पळतात. I am not saying don't go to crusades and other meetings, but I am saying that give first preference to your own church. मी हे म्हणत नाही की तुम्ही क्रुसेडला किंवा मीटिंगला जाऊ नका, पण मला हे सांगायचंय की ह्या तुमच्या चर्चला तुम्ही प्रथम स्थान द्यावं. Can you say amen to that? If I am hurting you, जर मी तुम्हाला दुःख देत असेल, let me hurt you because it is for good. मला तुम्हाला दुःख देऊ द्या, कारण तुमच्या चांगल्यासाठी मी सांगत आहे. बोले येशू मसीह की बरं, चाळीमध्ये राहता, तुमच्या घराला आग लागली, अख्ख्या चाळीला आग लागली. तुम्ही कोणाच्या घराची आग पहिली विझवणार? शेजारच्या ना. प्रभूने सांगितलंय शेजाऱ्यावर प्रीती कर, आपलं सोडून दे, राख रांगोळी होऊ दे. Whatever may happen to my house, I will go and help others. Hallelujah. Because my God has taught me. Right? No? You will help your neighbors, right? ना? तुम्ही तुमच्या शेजाऱ्याला मदत करा, नाही का? जो शेजाऱ्याकडे आले जाईल ना त्याला येडा म्हणतात, वेडा. Hallelujah. First, you will protect your children and your family. सर्वप्रथम तुम्ही तुमचं घर, तुमचे मुलं, तुमच्या कुटुंबाला सांभाळा. First, give preference to your church. पहिले तुमच्या चर्चला महत्त्व द्या. Can you say amen to that? Hallelujah. Don't run here and there. You can go for crusade, you can go everywhere, but first preference should be own church. इकडे तिकडे पळू नका. तुम्ही क्रुसेडला, मीटिंग्सला, प्रार्थनेला जाऊ शकता, पण तुमचं मूळ चर्च हे आहे, याला तुम्ही प्रथम स्थान द्या. बोले येशू मसीह. म्हणा येशू. Hallelujah. 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 So my brothers and sisters, म्हणून माझ्या बंधू भगिनींनो, God is interested in your life. देव तुमच्या जीवनात रुची ठेवतोय. So Uzzah died that day. आणि मग त्या दिवशी उज्जाने हात लावला तो मेला. Now the king David saw Uzzah has died. आता राजा दाविदाने पाहिलं की उज्जा मेला. Oh my goodness, if somebody touches this, the person dies immediately. How I can take this ark of covenant to my land? आता ह्या कराराच्या कोशाला कोणी हात लावताच तो मरतो. आता माझ्या देशामध्ये याला मी कसं घेऊन जाऊ? सकाळी सकाळी ब्रश करत असेल, सगळे प्रश्न करत होता तो. जाता जाता चुकून हात जरी लागला तर गेला. आणि झोपेत हात लागला तर मेला. पोरं बॅट बॉल खेळतात, बॉल गेला खाली, काढायला गेला, मुलगा गेला. काय? Hallelujah. How I can take this ark of covenant to my house? आणि तो म्हणाला की हे देवाचा हा देवाचा कराराचा कोश माझ्या घरी मी कसा घेऊन नको जाऊ? बाबा नको, तुमचा खुश आणि तुम्ही तिकडे खुश. आय डोंट वॉन्ट दिस. आय डोंट तुमचा कोश वॉन्ट. मी तिकडे मी घेऊन जात नाही. So what to do? Somebody was there, and Obed-Edom died, and they kept the ark of covenant at his house. आणि मग दाविदाने काय केलं? ओबेद अदोम हित्ती नावाचा एक पुरुष आहे, त्याच्या घरी तो कराराचा कोश ठेवला. And everyone left. आणि त्यांनी सगळे निघून गेले. After 3 months, a news came. 3 महिन्यानंतर अशी बातमी आली. King David, do you know one thing? दाविदा तुला एक गोष्ट माहिती आहे का? तो Obed-Edom सायकलवर फिरायचा, त्याने मर्सिडीज घेतली, माहिती आहे का? तो ओबेद अदोम त्याच्या घरी कराराचा कोश ठेवला. तो आधी सायकलवर फिरायचा, कोश ठेवल्यानंतर तो आता मर्सिडीज मध्ये फिरतोय. नवीन बंगला घेतला, जेट फ्लाइट पण बुक केलं स्वतःचं. खूप फरक आहे. दाविदाला कळालं The presence of God has brought the prosperity to him. देवाची उपस्थिती त्या घराला आशीर्वादित केलेली आहे. Whatever may happen now, काहीही हो आता, I will go there and I will bring the ark of covenant to my मी land. जाईल तिथे आणि देवाचा कराराचा कोश माझ्या घरामध्ये माझ्या And again he went. मग तो पुन्हा गेला. This time no oxen cart. आता यावेळेस बैल आणि गाडी नाही. All the priests, they carried the ark of covenant on their shoulders. आणि मग याजकांनी तो देवाचा कराराचा कोश आपल्या खांद्यावर वाहिला. And David, he remembered the presence of God, how it is wonderful. आणि मग दाविदाला कळालं की देवाची उपस्थिती किती अद्भुत असते. He remembered everything, the days of past, when he was just a shepherd.
त्यांनी आठवलं की मागील दिवसामध्ये तो एक साधा मेंढपाळ होता. And in the same way, like those same days, he worshipped the Lord. आणि त्याच दिवसासारखं त्यांनी देवाची आराधना केली. Hallelujah. राजा हेच विसरून गेला. तो Praise the Lord. तो स्वतः राजा आहे हे तो विसरला. Church, hallelujah. हे bishop, deacon, pastor, doctor, advocate हे सगळं टाइमपास आहे. Praise the Lord. जर टायटल असेल ना फक्त येशू नावाचं टायटल परत बोलता काळ्याच्या आवाजात ऐकू आलं नसेल. बाकी सगळी फालतूगिरी. Praise the Lord. Hallelujah. The one and only एकमेव is the worthy and his name is तोच Jesus. योग्य आहे त्याचं नाव येशू आहे. My small daughter, 5-year-old daughter, माझी 5 वर्षाची मुलगी आहे. during the night time, if she is awake, what she will say? रात्री ज्यावेळेस ती जर कुठली झोपेत होती ती काय म्हणते माहिती ती का? असं म्हणत नाही, पास्टर डॉक्टर विकास कांबळे जागे व्हा. पास्टर विकास कांबळे जागे व्हा. वेलकम टू हेवन मिनिस्ट्रीचे फाउंडर उठा आता. वेलकम हेवन मिनिस्ट्रीचे फाउंडर आता उठा असं अहो इंटरनॅशनल प्रीचर उठा आता. अहो आंतरराष्ट्रीय वक्ते उठा असं. प्रॉफिट ऑफ गॉड जस्ट वेक अप. देवाचे संदेश त्या उठा असं ती म्हणते. तिला काही घेणं देणं नाही बरं का. Hallelujah. त्याच्याशी तिला काही घेणं देणं नाही. एक वाक्य डॅडी उठा. डॅडी कुठल्याही कोपऱ्यात असतो, डॅडी हवं घेणार. ती फक्त एकच वाक्य बोलते, डॅडी उठा आणि डॅडी कुठे असेल डॅडी येतात. हे टायटल सगळे टाइमपास आहे. हे सगळे टाइम पास आहे. हा प्रेज द लॉर्ड. डॉक्टर म्हणून मी देवाच्या जवळ जाऊ नाही शकत, पण देवाचा मुलगा म्हणून देवाचा. Amen. Forget about everything. सगळं विसरून जावा. That day king, he removed the title of king, he became an ordinary man and he just worshipped the Lord. आणि मग दावीदाने राजाचं टायटल बाजूला ठेवलं. तो एक साधारण मनुष्य झाला. देवाच्या उपस्थितीत आला, देवाची आराधना त्याने केली. I will make the story short. छोटीशी स्टोरी त्याला कमी करतो मी आता. Listen carefully. ऐका लक्षपूर्वक. My brothers and sisters, माझ्या बंधू भगिनींनो, that day when they carried the ark of covenant to the land of David, ज्यावेळेस तो देवाच्या कराराचा कोश त्यांनी दावीदपुरात आणला, there was no temple. तिथे मंदिर नव्हतं. There was even the tabernacle of Moses was not there. मोशीचा मंडपही त्या ठिकाणी नव्हता. Hello, are you there? Who built the first temple in Jerusalem? येरुशलेममध्ये पहिलं मंदिर कोणी बांधलं? Come on, church. Salmon. Yes, that's true. Solomon, the king Solomon, he built the first temple. राजा शलोमोनाने देवाचं पहिलं मंदिर येरुशलेममध्ये बांधलं. When the king David brought the ark of covenant to his land, there was no temple, no tabernacle, nothing was there. ज्यावेळेस दावीदाने देवाच्या कराराचा कोश दावीदपुरात आणला, त्यावेळेस मंदिर नव्हतं, मंडप नव्हता, काही नव्हतं. But in those days, परंतु त्या दिवसामध्ये King David, he built a small hut त्यावेळेस दावीदाने एक छोटी झोपडी बांधली. above the Mount Zion. सियोन पर्वतावरती झोपडी बांधली. And they kept the Ark of Covenant inside that small hut. आणि मग त्याने तो देवाचा कराराचा कोश त्या छोट्याशा झोपडीमध्ये ठेवला. Just listen carefully. मंडळी लक्ष करून ऐका. For 40 years, 40 वर्ष Ark of Covenant just stayed inside that small hut. 40 वर्ष देवाचा कराराचा कोश त्या छोट्याशा झोपडीमध्ये होता. After that, they removed and they kept into the first temple built by Solomon. आणि मग नंतर 40 वर्षानंतर त्या झोपडीतून तो कराराचा कोश काढून त्याने शलोमोनाने जे मंदिर येरुशलेममध्ये पहिलं मंदिर बांधलं, त्या मंदिरामध्ये कराराचा कोश ठेवला. And then after nobody was looking after that small hut. त्यानंतर त्या झोपडीकडे कोणी पाहिलं नाही. And why? God, the presence of God went to the temple. देवाची उपस्थिती मंदिरामध्ये आली आता. Hallelujah. Nothing was there inside that small hut. त्या छोट्याशा झोपडीमध्ये आता काही राहिलं नाही, कारण कराराचा कोश तिथून And काढला. nobody was taking care of that small hut. त्या झोपडीचं कोणी काळजी पण घेत नव्हतं. That God is saying, परमेश्वर म्हणतो, I will build that hut once again. परमेश्वर म्हणतो की शेवटच्या काळामध्ये पुन्हा ती झोपडी मी उभारेन. Hallelujah. Hallelujah. Why? का? Somebody must be thinking like that. God must have raised a temple of Solomon or the tabernacle of Moses. Why that small hut God did? कोणीतरी असा विचार करेल की परमेश्वराने तर शलोमोनाने सुंदर मंदिर जे बांधले त्याला उभारेल किंवा मोशेचा मंडप उभारेल, तेव्हा असं का म्हटलं की छोटीशी झोपडी मी उभारेल. Look at me and listen carefully. लक्षपूर्वक माझ्याकडे पाहून ऐका. The special things, few things, very important things about the small hut. अतिशय महत्त्वाच्या गोष्टी त्या छोट्याशा झोपडीबद्दल ही आहे. First thing, पहिली गोष्ट, there was no barrier
between human beings and in the presence of God. No barrier. मनुष्य आणि देवाच्या उपस्थितीमध्ये काही अडखळत असं नव्हतं. These days God will build that relationship between you and God. There will be no hindrance in between us. आणि तेच आहे की देवामध्ये आणि आमच्यामध्ये असं कोणतं अडखळ नसायला हवंय. Building that small hut, it means God will build that relationship with Him again. ती छोटीशी झोपडी उभारणे याचा अर्थ हा होतो की देवाला मनुष्यासोबत पुन्हा तो संबंध स्थापित करायचा आहे. Hallelujah. You can see your God face to face. त्यांना त्याची इच्छा आहे की तुम्ही देवाला समोर भेटावं. Can you say amen to that? Amen. You will carry His presence, very presence upon you. तुम्ही त्याची उपस्थिती, त्याची प्रत्यक्ष उपस्थिती तुमच्यामध्ये असली पाहिजे. And the second thing, my church, दुसरी गोष्ट माझ्या मंडळी, listen carefully. लक्ष करून ऐका. David appointed some Levites to worship at that place 24/7. आणि दावीदाने त्या मंदिरामध्ये 24 तास 7 दिवस लेवी लोकांना पाचारण केलं की त्यांनी तिथे जाऊन देवाची आराधना करावी. Dr. Vikas will go and worship the Lord. डॉक्टर विकास जातील देवाची आराधना करावी. Before I leave, मी निघण्याआधी Pastor Sanjay will be ready there. तर लगेच मास्टर संजय रेडी He राहतील. will be worshiping, so I will go. ते जातील, ते आले की मी निघून जाईल. When he will go back, another man of God will त्यावेळेस come. ते निघून जातील, दुसरा पास्टर येईल. Whole day and night there was worship. दिवस आणि रात्र त्या मंदिरामध्ये आराधना होत असेल. God will raise the worshippers this day. या शेवटच्या काळामध्ये परमेश्वर आराधकांना उभारणार आहे. Only worship team is happy here. फक्त वर्षिप टीम खुश आहे इथे. Let me tell you one thing. गोष्ट मला सांगू द्या. Church, are you ready to listen something? चर्च तुम्ही तयार आहात ऐकायला? Do you know what is the difference between praise and worship? स्तुती आणि आराधनेमधला फरक माहिती तुम्हाला काय? If I will give something to the pastor, he will say, thank you. जर मी पास्टरला काही दिलं तर ते मला म्हणतील धन्यवाद. Yes or no? हो का नाही? This is praise. याला स्तुती म्हणतात. God gave me a new house. Praise the Lord. देवाने मला नवीन घर दिलं. प्रेज द लॉर्ड. I got married. Praise the Lord. माझं लग्न झालं. देवाची स्तुती असो. God blessed me with the children. Praise the मला Lord. मुलं बाळ झाली. देवाची स्तुती असो. New job, business. Praise the Lord. नवीन काम, नवीन धंदा, नवीन नोकरी. When you receive something from God, you will praise the Lord. जेव्हा आम्ही देवाकडून काही मिळवतो त्यावेळेस आम्ही देवाची स्तुती करतो. Worship is not like पण this. वर्षिप आराधना तशी नाहीये. You will give me anything or not, but still you are worthy to Amen. worship. Amen. तुम्हाला काही मिळो अथवा न मिळो आम्ही देवाची If आराधना. you will give me a job, and even if you are not going to give me a job, still I will worship you. This is the worship. मला नोकरीची गरज आहे. देवा तू मला नोकरी दिली अथवा नाही जरी दिली तरी मी तुझी आराधना करेन. त्याला आराधना म्हणतात. हालेलुया. जर देवापासून काही मिळालं, स्तुती करा. पण देवापासून काही मिळो अगर न मिळो, पण तरी पण मी तुझी आराधना करणार, कारण की तूच एक मात्र योग्य देव आहे. मी तुला धन्यवाद देतो. हालेलुया. Angels, they worship the Lord. स्वर्गदूत देवाची आराधना करतात. Can you say amen to that? Hallelujah. 3 angels were there in the heaven. स्वर्गामध्ये 3 देवदूत होते. Hallelujah. First one is Gabriel. पहिला गाब्रिएल दूत. And what was his aim? त्याचा उद्देश काय होता गाब्रिएलाचा? He is a messenger, right? संदेश वाहक होता. Second one is Gabriel. Yeah, first one is Gabriel. Second one is Michael. दुसरा मिखाईल दूत होता. Yes, church. What was the purpose of his life? त्याचा उद्देश काय होता? मिखाईल दूताचा लढाई. War. He is a mighty warrior. Yes, right. महान योद्धा असा होता. And third one is Lucifer. That is David. तिसरा होता लुसिफर. नंतर तो शैतान झाला. Church, are you here? तुम्ही इथे आहात मंडळी? Are you listening carefully? तुम्ही लक्ष करून ऐकताय? One day he got filled with the pride. एकदा लुसिफर गर्वाने भरला. देवाचं तिकडं सिंहासन आहे का? मी ह्याच्यावर बनवणार. देवाचं सिंहासन इथे त्याच्यावर माझं सिंहासन मी बांधतो. पास्टर चरण एवढे लोक आहे का? मी अजून मोठी मंडळी बनवणार. हालेलुया. पास्टरने अशी गाडी घेतली की मी त्याच्यापेक्षा भारी घेणार. असं केलं की त्याच्यापेक्षा. हे जे त्याच्यापेक्षा वाले आहेत ना, ते लोक मूर्ख आहेत. Let me speak, church. Hallelujah. Hallelujah. I am not here to please you. I am here to please my God. मी तुम्हाला संतोष देण्यासाठी देवाला धन्यवाद देण्यासाठी. Hallelujah. डॉक्टरचं औषध कधी कडू लागतं, पण प्या बरं वाटणार आहे तुम्हाला. स्वीट टोलचा त्रास होईल, पण तुम्हाला बरं वाटणार आहे. टोलचं द्या हो. Hallelujah. Praise the Lord. Let me speak the truth, church. मला सत्य बोलू द्या, खरं बोलू द्या. Hallelujah. Hallelujah. Are you still excited? Yes. Yes or no? Yes.
this part is so much excited. Why I'm not listening something from this part? Are you still excited? Hallelujah, church. And God, He is a God who knows everything. आमचा देव तो देव आहे ज्याला सगळं माहिती आहे. In the spirit, God knew देवाला आज्ञामध्ये हे ठाऊक आहे what has come into the mind of Lucifer. लुसिफराच्या मनात कोणते विचार आले देवाने आज्ञात ते ओळखलं. God kicked him. देवाने त्याला लाथ मारून खाली पाडलं. Hallelujah. If God has kicked him, please don't hug him. देवाने त्याला लाथ मारली, त्याला आलिंगन देऊ नका. Church, are you here? तुम्ही इथे आहात मंडळी. Hallelujah. Hallelujah. When you are becoming a drunkard, it means you are hugging devil. जेव्हा तुम्ही एक दारू पिणारे असे होता त्यावेळेस तुम्ही शैतानाला त्या लुसिफरला पुन्हा आलिंगन घालता. Falling in adultery, doing bad things. Just you are व्यभिचार करणे, with the devil. वाईट गोष्टी करणे हा याचा अर्थ हा होतो की शैतानाला आम्ही पुन्हा आलिंगन घालतो. ज्याला देवाने लाथ मारली त्याची लायकी लाथ खाण्याचीच आहे. त्या सैतानाला रोज आणि रोज लाथ मारतच राहते. Praise the Lord. Hallelujah. You should keep the devil every day. आणि मग रोज रोज त्याला लाथ मारायला पाहिजे. Hallelujah. God threw him away. देवाने त्याला स्वर्गातून खाली पाडलं. Let me ask you a question. मला एक प्रश्न विचारू द्या. How many angels were there? Main angels. मुख्य दूत किती जण होते? 3, right? But one chair is empty now. आता 3 पैकी एक खुर्ची रिकामी आहे. One position is vacant now. एक खुर्ची रिकामी झालेली आहे स्वर्गामध्ये. Hallelujah. It is a place of a worship. आणि ती खुर्ची म्हणजे आराधनेची खुर्ची आहे. When you worship here, जेव्हा तुम्ही आराधना you करता are taking the place in the heaven. तुम्ही स्वर्गाच्या त्या खुर्चीवर When you worship the Lord, देवाची आराधना you are entering into the heaven. When you worship here, जेव्हा तुम्ही आराधना करता God is taking you to the higher level. देव तुम्हाला उच्च स्थानावर घेऊन जातो. So, म्हणून the worshippers आराधक जे आहे are greater than the preachers. ते संदेशच्या सेवकापेक्षा मोठे असतात. It is a fact, my brothers and ही sisters. सत्यता आहे. They are greater than the prophets, evangelists, everyone. They are greater. संदेशचे सेवक आणि सुवार्तिक यांच्यापेक्षा मोठे आराधक असतात. One day the prophecy will stop. एकदा भविष्यवाणी संपून जाईल. एक दिवस One day the healing and deliverance will stop. आणि आरोग्यदान आणि हे सगळं निघून एकदा एक दिवस असा होईल बंद होऊन जाईल सगळे. One day everything will stop. in एक this world. दिवस जगातलं सगळं काम चर्च सगळं बंद होऊन जाईल. But the worship is forever. परंतु आराधना सदा सुरू आहे. Be a worshiper first. पहिले आराधक व्हा. Let me tell you one secret of my life. माझ्या जीवनातलं एक गुपित तुम्हाला सांगू द्या. When I am at home, जेव्हा मी घरी आहे I worship the Lord. मी प्रभूची आराधना करतो. Even I sometimes dance in my room like a mad fellow. माझ्या खोलीमध्ये मी एका वेड्या माणसासारखं नाचतो देवाच्या एकटाच असतो देवाच्या उपस्थितीमध्ये. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. माझा डान्स बघितला ना तुम्ही म्हणाला अरे क्या बात आहे पास्टर. Hallelujah. You will be happy. Hallelujah. So my brothers and sisters. माझ्या बंधू भगिनींनो, मुंबईवरून एक वेडे पास्टर आले तुम्हाला देवाचं वेड लावण्यासाठी. Hallelujah. Praise the Lord. So that hut was very powerful. आणि ती झोपडी अतिशय सामर्थ्य अशी होती. The two things I explained to you दोन गोष्टी तुमच्याकडून मी सांगतो. was relationship with the Lord and the true worshipers. देवासोबत तुमचे योग्य संबंध स्थापन झाले पाहिजे. पहिली गोष्ट. दुसरी गोष्ट तुम्ही खरे आराधक बनले पाहिजे. You will receive many things. तुम्हाला खूप आशीर्वाद मिळेल. Many things will happen into life. अनेक गोष्टी तुमच्या जीवनात घडतील. But stay connected to your God तर तुमच्या देवाशी संपर्कात तुम्ही राहा and keep praising and worshiping. आणि त्याची स्तुती आणि आराधना करत राहा. Can you shout a big hallelujah? हालेलुया. Amen. हालेलुया. I have any less time now. I want you to stand. माझ्याकडे वेळ कमी आहे. आपण उभं राहूया सर्वजण. Yes, hallelujah. Hallelujah. Jesus. Amen. 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 Hallelujah. When His presence comes, जेव्हा त्याची उपस्थिती येते healings and deliverance happens. आरोग्यदान आणि सुटकारा करून देतो. When He comes, जेव्हा तो येतो as a father comes to home, जसा पिता घरी येतो
If the father has received his salary, he will never come empty-handed to his house. जर एखादा पिता त्याचे पगार झालेला आहे तो घरी येताना रिकाम्या हाताने तो कधी येत नाही. He will bring something for the children. तो काहीतरी लेकरांना घेऊन येतो. When the presence of God comes, जेव्हा देवाची उपस्थिती येते, when Jesus comes to meet you, जेव्हा येशू तुम्हाला भेटण्यासाठी he येतो, will never come empty-handed. तो रिकाम्या हाताने कधी येत नाही. I believe आणि माझा विश्वास आहे Jesus is here. येशू ते आहे. He has brought you blessings. काहीतरी घेऊन तो तुमच्यासाठी आलेला आहे. Have you seen the magnet? तुम्ही लव चिंपक पाहिलं का? लव चिंपक, What is the quality of magnet? लोह चिंपकाचा गुणधर्म काय? काय करतो तुम्ही? Magnet will attract the iron, लोह चिंपक जे आहे लोखंडाला आकर्षण करते. but you are magnetic for the blessings now. तुम्ही चुंबकीय आहात प्रभूच्या आशीर्वादासाठी. The blessings will come to you. आशीर्वाद तुमच्याकडे येतील. You will attract the blessings तुम्ही देवाच्या आशीर्वादाला आकर्षित करून घ्या. because कारण the healer lives inside of you. कारण आरोग्यदाता तुमच्या मध्ये राहतो. The creator is inside of you. निर्माण करता तुमच्या मध्ये वस्ती करतो. Outstanding miracles will happen within few seconds. काही क्षणामध्ये अद्भुत चमत्कार होणार आहे. If any body organ is missing, it will come back to you. जर एखादा शरीराचा भाग जर नाहीये तर तो तयार होणार आहे. Tumors will disappear. आणि ट्यूमर जे गाठी आहेत ते होऊन जातील. God is showing me X-ray reports right now. आता देव मला दाखवत आहे काही एक्सरे रिपोर्ट दाखवत आहे. God is changing your bones. देव तुमचे हाडं बदलून टाकत आहे. If there is a damage inside the bone and the joints, God will recreate your bones this तुमच्या morning. हाडांमध्ये तुमच्या सांध्यांमध्ये काही प्रॉब्लेम आहे परमेश्वर आता ते बदलत आहे असं मला प्रभू दाखवत आहे. Yes, God is going to do great and mighty work right now. प्रभू आता फार मोठं काम करणार आहे या इथे. Raise your hand towards heaven आपल्या स्वर्गाकडे हात करूया and start worshiping the Lord. आणि देवाच्या आराधना करा.